بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے اس وقت سے آن لائن تعلیم کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کیونکہ آف لائن تعلیم بالکل ہی بند ہے اور آن لائن تعلیم کے لیے بچوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کس ایپلیکیشن میں تعلیم حاصل کرے، دوسرے کہ تعلیم کے لیے موبائل کہاں سے لائے، تیسرا یہ کہ موبائل اگر ہے تو اس کا استعمال کیسا کرے۔ یہ ابھی کے وقت میں بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر روشنی ڈالنا، گفتگو کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے جلگاؤں میں ایک کانفرنس رکھی گئی جس میں تین مہمانان نے اس موضوع پر روشنی ڈالی کہ تعلیم کیسے حاصل کرے، آن لائن تعلیم کی اس وقت میں کیا اہمیت ہے، اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو کون سا ایپلیکیشن ایسا کون سا ایپلیکیشن ہے جس میں آپ تعلیم حاصل کر سکتے، اور ایسے جو غریب بچے ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہے ان کو موبائل کس طریقے سے دیا جائے تعلیم۔ اس میں تین مہمانوں نے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی اور سمجھایا کہ آپ اس وقت میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں آن لائن تعلیم کیسے حاصل کریں، جس میں ایک مہمان ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب، ایسے ہی دوسرے پروفیسر غیاث عثمانی صاحب اور تیسرے سہیل امیر صاحب۔ ان تینوں مہمانوں نے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا کہ ہم لاک ڈاؤن کے زمانے میں آن لائن تعلیم کیسے حاصل کریں۔ یہ پوری 30 منٹ کی ویڈیو آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، اس کو سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں ڈاکٹر شیخ ہارون بشیر آپ تمام شرکا کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ناظرین کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس شو میں جو گفتگو ہوں گی ہمارے اسپیکرز کے ذریعے ہم کوئی ایک لاہ عمل تیار کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آئیے ہم اپنے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں براہ راست کیمیکل انجینئرنگ فیلڈ کے ماہر استاد محترم ڈاکٹر غیاث عثمانی صاحب سے ملتمس ہوں۔ ڈاکٹر غیاث عثمانی صاحب، الحمدللہ آپ ایک لمبا تجربہ رکھتے ہیں اور ہم نے آپ کو سنا بھی ہے کہ آپ نے جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے آپ نے بہت ساری ویبینار میں طلبہ کی، والدین کے، اساتذہ کی رہنمائی کی ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں آج آپ سے کہ آپ کی نظر میں آن لائن ذریعے تعلیم کی کیا اہمیت ہے، آپ برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں۔ شکریہ سر۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، WHO نے جب پینڈیمک ڈکلیئر کیا کووڈ کو، اس وقت کمیونیکیشن سب سے بڑا مسئلہ آیا پوری دنیا کے سامنے، اور ایجوکیشنل کمیونیکیشن اس لیے اور بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ دوسرے کمیونیکیشن ضروری تو ہو سکتے ہیں لیکن ختم ہوئے تو کوئی دوسرا راستہ نکالا جائے گا، لیکن ایجوکیشن روز بروز دینی۔ یہ میٹنگز جو پہلے ہوا کرتی تھی، پہلے گاڑیاں تیز ہوئیں، ہوائی جہاز تیز ہوئے، ٹرینز تیز ہوئیں، جیٹس بننے لگے، اسپیڈ بڑھتی گئی، لیکن دنیا کے بڑے لوگوں کا وقت کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ ایک قصہ 30 سیکنڈ میں شیئر کر دوں۔ اپنے بھارت میں ایک بہت بڑی کمپنی GE ملٹی نیشنل کمپنی ہے، وہ آؤٹ سائڈ USA سینٹر کھولنا چاہتی تھی، اور اس کے CEO یہاں پر آئے اور جن سے ملاقات کرنا چاہتے تھے وہ ملاقات نہیں کر پائے، اپنی میٹنگ میں بزی تھے، وہ واپس چلے گئے اور اتنا بڑا موقع ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اگر آن لائن طریقے اس وقت اپنائے جاتے تو شاید یہ بات نہیں ہوتی۔ جیسے یہ پرابلم آئی، آن لائن کے کچھ پلیٹ فارمز آلریڈی موجود تھے، اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس میں سے کچھ ٹیچنگ کے لائق تھے، اس کے قابل تھے جی، جیسے کہ زوم ایک پلیٹ فارم، میٹنگ کا پلیٹ فارم تھا، لیکن جو ہندوستان کی اسٹائل آف ٹیچنگ ہے، اسٹوڈنٹس ٹیچر کمیونیکیشن، بلیک بورڈ وائٹ بورڈ ٹیچنگ،
बीच में बच्चों में आपस में बातचीत हो जाए, ये सब ये प्लेटफॉर्म बखूबी कर सकता था, अपनाया गया। बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आई रिगार्डिंग प्राइवेसी, लेकिन लोगों के समझ में आया कि प्राइवेसी का इशू ऐसा इशू नहीं है जो हर एक के लिए है। कुछ बैंक्स या दूसरे जो लोग हैं या कुछ बहुत ज्यादा फॉरवर्ड कंसल्टेंट्स हैं, उनके रास पाश ना हो जाए, अदरवाइज रोजमर्रा की पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं है और जूम इस्तेमाल हो रहा है। आज की तारीख में ये हमारे लिए इसलिए बेहद अहम है, वालिदैन को भी ये समझना चाहिए, तालिब इल्म को भी और असातिज़ा को भी, कि हम वक्त के खिलाफ लड़ रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। और अगर हम इस वक्त इस बात का इंतजार करेंगे कि बाद में जब हम सामने आएंगे और पढ़ाई होगी, तब तक में बहुत कुछ, सर ने बताया 2 साल ऑलमोस्ट निकल चुके हैं जी। तो इसलिए हम सबको ये चाहिए कि इनका इस्तेमाल करें, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और इस्तेमाल करते वक्त टीचर्स जो असातिज़ा हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते वक्त, चूज करते वक्त, इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी क्या जरूरत है। लोग सोचते हैं कि टेक्निकलिटी दिखाने के लिए कि मैं जो हूँ माइक्रोसॉफ्ट क्लास से पढ़ा रहा हूँ, मैं गूगल क्लास से पढ़ा रहा हूँ, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम से पढ़ा रहा है, लेकिन किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और बच्चे उस ऐप को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद ये जरूरी नहीं कि आपके पास, आपके इदारे में अच्छी अच्छी फैसिलिटी हैं, अच्छे लैपटॉप हैं, जनरेशन 11 के लैपटॉप होंगे कितने लोगों के पास, तो सामने वाला जो है बच्चा, उसके पास कौन सा मोबाइल है, एंड्रॉयड होगा, ज्यादातर एंड्रॉयड तो है, लेकिन किस तरह का एंड्रॉयड है, उसका ख्याल करते हुए उस प्लेटफॉर्म से पढ़ाइए कि उसको वो ठीक से ऑपरेट कर पाए। और सर आपको पता है कि कुछ बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं, बल्कि बहुत दूर तक ये मैसेज जाएगा आप सबके जरिए। मेरी मिसेज ने भी एक मोबाइल दिया, टीचर है वो भी, उनका मोबाइल है, बच्चे को दिया। हमेशा के लिए ना दे पाए तो कम से कम कुछ घंटों के लिए, कुछ वक्त के लिए अपने आसपास किसी बच्चे को फिक्स कर लीजिए कि अपनी क्लास के वक्त तू आ जा, यहीं पर बैठ करके पढ़ ले, लेकिन अपने मोबाइल पर पढ़ ले। मोबाइल भी एक बड़ा इशू है। उस मोबाइल पर वो बच्चे उस चीज को ऑपरेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ये जानना भी टीचर के लिए बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे इसमें। वो ऐप्स जो आपके लिए जरूरी है, एक मोबाइल पर 2 से 3 ऐप भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, एक से ही काम चल जाए तो अच्छा है। आसान ऐप्स हो तो कामयाबी होगी। फेस टू फेस टीचिंग के लिए मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूं, और मैं कोई बहुत ये भी नहीं करता कि वही सबसे अच्छा ऐप है, लेकिन जूम सर 12वीं क्लास तक के लिए कम से कम गूगल क्लास या किसी और में जाने की ऐसी तो जरूरत नहीं है। आपको अटेंडेंस नहीं लेनी है, आपको बाकी चीजें नहीं करनी है, तो जूम से या मीट से, इनसे आप पढ़ाएं इंशाअल्लाह। और मैं आप सबको इस बारे इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। एक अच्छा प्रोग्राम आपने रखा, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, असातिज़ा से क्या तवक्को रखते हैं, आपको उनसे क्या तवक्कुआत वाबिस्ता है कि वो अपने अंदर भी कोई तब्दीली लाए? आप आज के इस शो के जरिए, इस गुफ्तगू के जरिए उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो वक्त की जरूरत को पूरा कर सके, ट्रांसफर कर सके? देखिए, इस सिलसिले में 2 ओपिनियंस जनरेट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि कौमों की तकदीर जो संवरती है, तो उसमें एक उस्ताद का बहुत गैर मामूली रोल होता है। और अल्लामा इकबाल ने इससे रिलेवेंट एक बात कही थी। वो कहते थे कि आईने नौ से डरना और तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो नए आइन जो क्रिएट होते हैं, नए नए हॉराइजन्स जो तैयार होते हैं, तो हमारी सुन्नत ये है कि हम उसे बहुत बढ़कर उसका न सिर्फ एक मुकाबला करें बल्कि इस्तकबाल करें। तो टीचर्स ये एक अहम तरीन शोबा
اس انسانیت کا ہے تو ہم نے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنریشنز تیار ہوتی ہیں تو وہ معمار قوم کی گود میں ہوتی ہیں. اس وقت جیسے کہ آپ کی پریویس گفتگو میں یہ بات آئی کہ سب سے بڑا لاس اس کووڈ کے بعد اگر کچھ ہوا ہے تو تعلیم اور تعلم کا ہوا ہے. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اب کسی گورنمنٹ کے سرکولر کا پیچھے سے انتظار نہ کریں, کوئی ریفریشر کورسز جو گورنمنٹ چلاتی ہے اس کے منتظر نہ رہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر ہم کسی اور کے انتظار میں نہ رہتے ہوئے خود ہمارے کریکولم سیٹ کریں. آج بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسے معمار کو تیار کریں یا ایسی قوم کو تیار کریں جو فیوچر کی زمامے کار کو اپنے ہاتھ میں لے. اس میں دو آسپیکٹ ہمارے سامنے سر. سب سے پہلا آسپیکٹ یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم بہت ہی کلاسیکل پیٹرن میں تعلیم دیتے تھے, لیکن دور بدلا, حالات بدلے اور طرز کوہت بدل کر ایک نیا زمانہ وجود میں آ گیا. ای لرننگ ہو رہی ہے اور اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ایرا, ایک ایسا زمانہ ہے کہ اس کو دنیا کو مٹھی میں لوگ بند کرنے کا ہنر جانتے ہیں. ان حالات میں اگر ہم آرتھوڈاکس اسٹائل کو یا بہت ہی کہنا چاہیے کہ وہ پریویس اسٹائل جو ایجوکیشن کے دینے کے تھے, اگر ہم اس پر مصر رہے, اس پر اصرار کرتے رہیں کہ یہی مناسب ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ دور آگے چلے گا اور ہم اس کے بہت پیچھے رہ گئے. پہلی بات تھی جو کلاسیکل اسٹائل میں. لیکن دوسرا ڈومین جو میری گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم اپنی نسل نو کی تربیت کے لیے نئے نئے پیٹرنز, نئی نئی میتھڈالوجیز کو جنریٹ کریں, کریٹ کریں. اور یہ جو زوم اپلیکیشنز کی بات بھی سر نے کہی ہے, لوگ گوگل میٹس پر جاتے ہیں اور لوگ نہ جانے کس کس پر جاتے ہیں. اگر آف لائن کلاسز بھی شروع ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پیشن گوئی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کا یہ جو ایک دروازہ, ڈور اوپن ہوا, یہ شاید ایک زمانے تک کلوز نہیں ہو پائے گا, بلکہ یہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا. اس میں کچھ نت نئی چیزیں آئے گی. اب یہ جو ڈور کلوز نہیں ہوگا بلکہ اوپن رہے گا. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس ڈور کو اور ہم مزید اوپن کریں, اس میں نئے نئے ہورائزنز کو تلاش کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس اعتبار سے تیار کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے کسی انسان کی ناک دبا دے تو وہ منہ کھول دیتا ہے سانس لینے کے لیے, تو بس ایسے ہی تھا کہ اگر آف لائن درد ہوگی تو چلیے آن لائن کو اوپن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ایک انسان کی ناک دبا کر منہ کھولنے میں تیزی ہوتی ہے, لیکن آن لائن ایجوکیشن میں ہم نے دیری کی ہے. یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں یہ سوچنے کا پہلو تھا. اب یہ بات اس کو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یہ تجربات سے وہ گزر چکے ہیں. یہ ان کے لیے بہت پرانی بات تھی کہ آن لائن وہ سیکھے, سکھائے, سب کریں. یہ ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہم نے مجبوری میں ایکسپٹ کیا. مجھے توقع ہوگی کہ ٹیچرز کمیونٹی اس معاملے میں بہت آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے گی اور نئے نئے ہورائزنز کو تلاش کرے گی اور ایک قوم کو صحیح معنوں میں شعوری اعتبار سے تیار کرے گی. بہت بہت شکریہ سہیل امیر صاحب. آپ نے اپنی گفتگو کے دوران جو باتیں کہی ہے, اپڈیشن یہ بہت ضروری ہے, زندگی میں بدلاؤ بہت ضروری ہے, ہمارے اندر بھی یہ بدلاؤ آنا چاہیے. آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن اور ای لرننگ یہ اب وقت کی ضرورت ہے. اور مخیر حضرات اپنا کیا رول دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب سے. شکریہ ڈاکٹر ہارون رشید. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چھوٹے بھائی پرویز کو کہ انہوں نے یہ پروگرام کو آرگنائز کیا, اور ان کی یہ طلب تھی کہ امت مسلمہ میں آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت کا کوئی خاص احساس نظر نہیں آ رہا ہے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ہمارے ائمہ اکرام کے ذریعے سے, مساجد کے پلیٹ فارم سے اور ذمہ داران قوم کی طرف سے ایک میسج جائے کہ اب اسکولیں کھل گئی ہے اور پینڈیمک کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے بچوں کو جمع کر کے پڑھانے کا سلسلہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. تیسرے دور کا انتظار حکومت کر رہی ہے, عوام کر رہی ہے, باتیں چل رہی ہے. اللہ اس سب سے سب کی حفاظت فرمائے. لیکن اس میں اور قوموں کو اگر ہم دیکھیں
تو ان کے مینجمنٹ، ان کے پیرنٹس بچوں کے اور خود طلبہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو جب ان کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے زوم پر تو باقاعدہ ان کو پورا انتظام کر کے دیتے ہیں، ان کی تیاری کراتے ہیں، ان کو روکتے باہر جانے سے. اس کی بالکل الٹ امت مسلمہ کی حالت ہے. سال بھر گزر گیا، اب تو ہمارے محلوں میں مائیں یہ کہہ رہی ہے کہ اسکولیں کب کھل رہی ہے. اتنا بچوں سے وہ بور ہو چکی ہیں، ان کی شرارتوں سے، ان کی جو ہے تو مطلب کھیل کود اور پوری آزادی سے. ان کے اسی جذبے کو لے کر کے آج ہم یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں اقرا کے اس کیمپس میں. ویسے تو دیکھا جائے تو آن لائن ایجوکیشن سسٹم اور فزیکل ٹیچر اسٹوڈنٹ کا کلاس روم میں پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے. میری نظر میں آن لائن ایجوکیشن از ناٹ دا فل سبسٹیٹیوٹ آف اور جو ریچول سسٹم ہمارا ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا ہے. میری اپنی رائے ہے، اس کی وجوہات بھی ہے. لیکن آج کے دور میں آپ کے پاس میں دوسرا پھر سسٹم کیا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. یہ ماڈرن ڈیوائسز کے اندر جو بہت سارے ڈیوائسز آئے ہوئے ہیں جن کا ذکر میرے دوستوں نے کیا، اس میں زوم کو زیادہ آج ہم بچا رہے ہیں. کئی ویبینار، کئی سیمینار اور کئی اس طرح کے پروگرام جو ہے کوچنگ کلاسز کے چل رہے ہیں. ابھی پرسوں ملت ٹرسٹ اکولا کی جانب سے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا بیسک فاؤنڈیشن کلاسز انہوں نے شروع کیا اکیڈمی، اور فری آف چارج کیا. 100 بچے رجسٹر ہو چکے ہیں، 200 کا ٹارگیٹ ہے. ہزاروں روپئے دے کر اکیڈمی میں بیسک فاؤنڈیشن سمجھا جاتا ہے ان سبجیکٹ کا میڈیکل لائن میں جانے کے لیے. انہوں نے فری آف شروع کیا، فری آف چارج، بڑا کام کیا انہوں نے. آج ان بچوں کو گھر بیٹھے تینوں سبجیکٹ کا فاؤنڈیشن جو ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اس زمانے کے ساتھ اب ان کو بدلنا پڑے گا. بلکہ ایک بڑے انسان کا یہ قول ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جب کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی بدلاؤ آتا ہے تو اس کو فالو کرتے ہیں تو تبدیلی آنے کے بعد. دوسرے وہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو بدلاؤ آیا اور اس کو قبول کیا تو بدلاؤ کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے ہیں. اور تیسرا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی دنیا میں کوئی بدلاؤ آئے ہم خود نیا بدلاؤ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اس نے کہا کہ میں اس کیٹیگری کو مانتا ہوں. آج امت مسلمہ ڈپریس ہو کر بیٹھنے والی قوم نہیں ہو سکتی. آج یہ اسکولیں شروع ہو گئی، لیکن پرائمری، ہائی اسکول، جونیئر کالج جو ہمارا سبجیکٹ ہے آج کو چھوڑ دو. خود ہمارے یہاں پر جو یونانی میڈیکل کالج ہیں، بی ایڈ ہیں، ڈی ایڈ ہے، ڈگری کالج ہے، ہمارے ٹیچر، پروفیسر کلاس میں آ کے تختے سیاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں جیسے بچوں کو لگے کہ کلاس میں بیٹھے ہیں. تو وہ تو چل رہا ہے اعلیٰ ایجوکیشن جو ہمارا ہے گریجویشن اور اس کا، اس میں تو یہ کام چل رہا ہے. لیکن جو بنیادی ہے یعنی کے جی، اس کے بعد میں پھر پرائمری، ہائی اسکول اور جونیئر کالج تک، وہاں پر بہت ایک بے حسی ہمارے محلوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے. کلاس کا وقت ہے، بچے گلی میں کھیل رہے ہیں. بچے تو کھیلیں گے، ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ماں باپ کو انفارم کرے. اس سماج کے اندر جو این جی او کام کرنے والی ہے، تو آج گھر پر بیٹھ کے پینڈیمک کے نام پر رونا روتے نہیں بیٹھنا ہے. ہم کو بھی ہماری تعلیم کا جو بچوں کا سلسلہ ہے وہ نہ ٹوٹے، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جیسا کہ بڑی اچھی مثال سر نے کہی کہ محترمہ نے اپنا موبائل ایک بچے کو دیا، تو اگر میں یہ کہوں کہ آج سماج کے ذمہ دار لوگوں نے اگر اپنے اپنے محلوں میں جو صاحب خیر حضرات ہیں ایسے 50 موبائل اینڈرائڈ فون رکھے اور محلے کے اندر جب معلوم ہو کہ بھئی یہ ہماری آج فلاں بچوں کی کلاسز سے یہ ٹائم ہے تو وہ ان کو تقسیم کریں اور کلاسز ہونے کے بعد جمع کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. الحمدللہ آن لائن کے ساتھ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہمارے اس ملک کے احیا پرست طاقتوں کے ماننے والے جب ستپورہ کے دامن میں پہاڑوں میں جا کر کھٹیاؤں پر
4 और 5 आदिवासी बच्चों को बगैर पैसे लिए कि वहाँ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं मुस्लिम अकायदत से गुजारिश करता हूँ, पहाड़ों में मत जाइए, मोहल्लों में तो जाइए जहाँ बच्चे गुड़िया खेल रहे हैं, जहाँ लोग कार्ड खेल रहे हैं, बच्चे अपना फालतू वक्त पास कर रहे हैं। अगर आपने अपने अपने मोहल्लों में रोजाना घंटा 2 घंटा लेकर अगर उनको अपने किसी घर में बिठाकर पढ़ाने की कोशिश की, और हम बहुत कामयाब हुए, इकरा के प्रोजेक्ट को काफी लोगों ने फॉलो भी किया और अदारे भी यहाँ पे कर रहे हैं। टीचिंग फ्रॉम क्लासरूम या होम नहीं बल्कि टीचिंग एट होम को अपने अपनाया, जो बहुत कामयाब सिस्टम है। मैं चाहूंगा कि हम सब इस ताल्लुक से कोशिश करें। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत सही बात कही। अगर हम अभी नहीं जागे तो हम बिल्कुल यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि बे इल्म को हक ही नहीं जीने का जहां में, बे इल्म को हक ही नहीं जीने का जहां में, जैसे तने बे रूह दबा दो के जवाब। डॉक्टर गयास उस्मान साहब। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल देखिए, हायर एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन के बेसिक फंडामेंटल्स पैंडेमिक से 1 दहाई बल्कि 12-15 साल से आ गए थे, क्योंकि जिस वक्त हमें कोई फंडामेंटल्स ऐसे स्टूडेंट्स को देने हैं जो क्लास में ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर भी नहीं बताए जा सकते। मैंने अपना पीएचडी का वाइवा पीएचडी का वाइवा मैंने दिया था, तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर पर दिया था। आज भी वो ट्रांसपेरेंसी मेरे पास रखी हुई है। और आज के 5वीं के 3री के बच्चे जो है वो पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना बड़ा ये फर्क आया है। अगर हमें दुनिया के लिहाज से चलना है तो आप फायदे में है। ये जो अभी की ये है, हर चीज में देखिए एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इन बच्चों को कुदरत ने एक मौका दे दिया है कि वो वर्ल्ड की एडवांस टेक्निक्स को धीरे धीरे समझें। आज की तारीख में जो सर ने कहा, आप 5-10% ई लर्निंग, सोहेल साहब ने भी ये बात कही, उसकी शुरुआत अगर अभी हो गई तो जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या कहीं और, तो आप आगे रहेंगे दूसरों से, आप फायदे में रहेंगे। सर, मैं कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर एक कोविड बैच लिखा, मैंने उसका बहुत बुरी तरह से करा। मैंने एक आईएएस ऑफिसर्स के बैच में हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, और वकीलों के व्हाट्सएप ग्रुप पर हूँ। मैंने कहा प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड। कोविड बैच उस बच्चे की मजबूरी है, वो अपने आप कोविड बैच का नहीं हुआ। इस वक्त पढ़ रहा है, कोविड एक महामारी फैल गई है, उसको पढ़ रहा है, एक अच्छी बात है इन हालात में, ना कि वो घर बैठ गया। तो इन हालात में अगर आप कोविड बैच में पढ़ रहे हैं, कुछ आपके लिए मुश्किलें हैं, साथ साथ कुछ आप ऐसा सीख रहे हैं जो इंशाअल्लाह आगे आपके बहुत काम आएगा। उसी से आपकी हायर एजुकेशन होगी, आप वक्त से पहले सीखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो हम यकीनी तौर पर ये कह सकते हैं कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से। बेशक हमको ये तमाम कोशिशें करनी पड़ेगी, तब जाकर हम आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी ये गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी मरहले में चल रही है, लेकिन मैं बहुत ही मुख्तसर तौर पर सोहेल अमीर साहब से जानना चाहूँगा कि जहाँ पर हम ये तमाम मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर यकीनी तौर पर हमारे बच्चों को कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना पड़ेगी, वरना शैतान इन डिवाइसेस के जरिए उन्हें तालीम में फायदे की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो बराए मेहरबानी इस बात पर आप रोशनी डालें। देखिए, इस सिलसिले में असल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी जमाने में जब माचिस की इजाद हो रही होगी तो लोगों के गुमान में रहा होगा कि भाई ऐसी चीज हम इजाद कर रहे हैं जिससे लोग आग जलाएंगे या एक दूसरे के घर जला देंगे। या जिस जमाने में छुरी इजाद हो रही होगी तो लोग कहेंगे भाई लोग इससे गला न काट दें किसी का। तो किसी शय का इस्तेमाल जो है, तो शय वजूद में आती है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका अखलाकियात सिखाता है। तो ठीक इसी तरह से हमने अपनी नौनिहाल नस्लों के हाथों में एक ऐसी दोधारी तलवार तो थमाई है
जो उसे जिंदगी भी दे सकती है और मौत का शिकार भी बना सकती है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि हम अपनी घरेलू तालीम के जरिए से बच्चों को बेसिक इखलाक या बेसिक एथिक्स नहीं सिखा पा रहे। तो मेरा इस सिलसिले में ये कहना है कि शायद तालीम और तालीम जब बदल रही है तो घरेलू तरबियत का महाज भी बदलना चाहिए। अगर एक बच्चे के हाथ में हमने एंड्रॉइड थमाया अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो मैं ये होमवर्क अपने वालिदैन से देना चाहता हूँ कि जरूर वो अपने उन नौनिहालों की गूगल हिस्ट्री को देखते रहें, चेक करते रहें कि उन नौनिहाल बच्चों ने क्या क्या आज के दिन सीख लिया है। अगर हम ऐसा ना कर सके तो शायद फेयरनेस हमारे इस सिस्टम में पैदा नहीं हो पाएगा। और एक अलग बात होगी कि हम गुलशन और गुल खिला रहे थे और अफसोस यह है कि वहां पर तो कांटे निकल आए। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वालिदैन इस सिलसिले में बहुत हिस्सास रहे। दूसरी में एक बात जो एक मुझे कसक जाती तौर पर होती है, और वो कसक ये है कि हमने एंड्रॉइड तो लोगों बच्चों के हाथ में थमा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि नस्ल नौ जब ये जनरेशन आगे बढ़े तो ये किताबों को भूल जाए। और सर इस बात का ऐसा जरूर होता है कि आज लोग फेसबुक पढ़ते हैं, सारी बुक्स पढ़ते हैं, मगर ओरिजिनल किताबों का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने जहां कहा नून वल कलमी वमा यस्तुरून, तो नून कहकर कलम कहकर अल्लाह ताला ने टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को वहां पर उजागर किया है कि टेक्स्ट का इंपॉर्टेंट उस किताबी शक्ल में हमेशा हमेशा रहेगा। तो दूसरा एस्पेक्ट में तलबा से ये कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो इन एंड्रॉइड की दुनिया में हम किताबों की दुनिया को तलाक दे दें। और तीसरी और आखिरी बात मुझे कहना है कि सेल्फ लर्निंग के दौर में हम दाखिल हो चुके हैं। सेल्फ लर्निंग इटसेल्फ इज अ टर्मिनोलॉजी, ये अपने आप में एक इस्तिलाह बनी है कि बच्चा खुद जिम्मेदार बना है। अगर तालीम कहीं नेटवर्क ना होगा, कहीं पर एक माशी तंगी के सबब आपके हाथों में एंड्रॉइड नहीं होगा और किसी तंगी के बिना पर आप मोबाइल का डाटा नहीं डाल सके, तो क्या आप तालीम को छोड़ देंगे? तो बच्चों से ये कहना है कि वो सेल्फ लर्निंग की तरफ खुद बखुद आगे बढ़े। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इन्न मअल उसरि युसरा, कि बेशक तंगी के बाद फर्राखी है। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह फर्राखी का दौर करीब आने वाला है। बहुत शुक्रिया जनाब। हम बिल्कुल अब आखिरी मरहले में एक आखिरी सवाल, चूंकि मैं आपकी बात की तायीद करते हुए डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब से पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप ये बतलाए कि आपने जो एक प्रोजेक्ट तलबा के लिए शुरू किया जिसमें आप नफीस शामिल रहे, आपने तलबा को मुताले का शौक ज़ौक़ पैदा हो, इसके लिए आपने बहुत अच्छी कोशिशें की है। अगर उसका ट्रिप्लिकेशन अगर हो या उसको अमल में लाया जाए तो सोहेल साहब आपने जो बात कही है उस जरूरत को पूरा किया जा सकता है। सारा साहब बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और सोहेल अमीर साहब ने भी जो अपने यहाँ पर जो खदशात पेश किए हैं, तो ये तो उसकी साइड इफेक्ट तो है ही है, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने अपनी कई तकरीरों में बात कही है कि दज्जाल दुनिया में आएगा तो उसका एक अक्स मेरे पास में ये मोबाइल है उसी की औलाद, ये एंड्रॉइड फोन जो है ये दज्जाल की औलादों में मैं पकड़ता हूँ। क्योंकि दज्जाल आएगा और दुनिया में गुनाहों की दावत देगा, लोग उसके दीवाने होंगे। तो जलगांव में दज्जाल आएगा तो अकोला में नहीं आएगा, औरंगाबाद में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। आज बैक पर दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक एंड्रॉइड फोन जो अलग अलग कंपनी से चलते हैं 500 एंड्रॉइड फोन 500 करोड़ एंड्रॉइड फोन इस वक्त 6 महीने पहले की सर्वे की रिपोर्ट है, बड़ी सर्वे कंपनी है, 500 करोड़ एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल हो। और आपको हैरत होगी कि हिंदुस्तान में इन 500 में से 100 करोड़ सिर्फ हिंदुस्तान में। तो मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर जहां एक तरफ गुनाह है और दूसरी तरफ उलूम में भरे हुए लाखों करोड़ों किताबें भी मौजूद है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना जो आपने बताया, तो मैं समझती हूँ ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है हमारे बच्चों के अंदर इस एंड्रॉइड फोन से इल्म क्या है वो हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए। ऐसी समझिए कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है प्राइमरी या हाई स्कूल लेवल के ऊपर। अगर ये उनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो कल दुनिया के अंदर आज से 15 साल पहले जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है कि आप जहां है वहां पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए और अपने घर के अंदर बैठकर जो तो तालीम हासिल कीजिए। जब ये बच्चे बचपन में इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला भी घर बैठे मिलेगी। ऐसा नहीं कि बल्कि
اس سے ٹریننگ بچوں کو مل رہی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ ماں باپ کا جو فرض ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں